إن علماء قبل كم إذا سيد ابن القيم وكلت رحمة الله عليه كتاب كيسا قيمها بدن وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام بوحو تلمامي أفرتم فائدو وأيلاده هي كصليدة نبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام أفرتم فائدو وكهليو قفك النبي محمد صلى بل أن وحكا فيرينو أفرت كافايدو كو وحا كمده قفك النبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام وحوه قان سمي أو فرطومي أمرك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا إلهي بير مؤمنين يكسل لي النبي محمد قفك مرك النبي محمد كسل لي يوه قان سمي الله أمرك سبقاته وكو وغضب كالله بعده قفك النبي الله محمد كسل لي وحو وافقي إلهي بوحو كو وافقي إلهي سو نبي كما صلي إن الله وملائكته يصلون على النبي سو إلهي النبي كما صليو مركز أدوغنا النبي كسليدين إلهي بعد واحد كو وافقدي إنه النبي محمد كسلي أنا أتكسلي لكن وقت كلا دويها سلي جاي كان إلهنا وامد خالق كاغنا وامد مخلوق وفهمت الكلام ما إن الله هذه إلهي باسمان ما لكن إلهنا وكسلي أنا واتكسلي إلهي بعد وافقدي مرك واحد كو وافقدي النبي محمد دعاء اللي يدعي أمانة الله أماني لكن سلي إلهي كاغو اسكو مد ما طيب صدحات قفك النبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام وحو وافقي ملائكة إلهي إن ملائكة وافقها يسوهول عجيبة ما إن الله وملائكته يصلون ملائكة نسو النبي كما صليان أدونا واتكو صليت ملائكة إلهي بعد وافقها وغضبك صدحات مهم كا غضبك أفراد وحاوي قفك النبي محمد صلى إلهي وحو كوريا ليا أو درجوين أو ضلعسين إياه طبعا حسنة أيو إلهي ضلعسين إياه وأبهنا حسنات كان إلا ضلعسيو كرة إنه قاضه ومدة شناده قفك سوحو هلي يا نبي محمد كسلي طبعا صلاة وإلهي حقي سكت من هل مرة كسلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا شرب إلهي كوصلنا هذه كان إنسان كه ضعيف كأه إلهي أكتس درجة إنك كجارتد هل قول أذكر واقع النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا شر إلهي إنه كوصليه وأدي إلهي أكتس قيمها كجارتدي وهو الآن عجب بدن ويقف نصيب لها إلهي وافج إلهي أنا وافج قضوا كل حاد وفائدة ده هو صلى النبي الله جهله قفك وحى لو قرية طبعا حسنات أيال لو قرية تيهر وحي ولا دلعسين يتن لكن ولو قرية تضبط طبعا سيئات يحماتنا والله ترتريا سديد دعاء إلهي أدبري يسيد هداد كهر مريسيد أمانة الله يكسليد النبي صلى الله عليه وسلم رجدا دعوة دي يبريا دي إن لا أقبل أد بأسر رئيسي وبضنت إن مركا لغا أقبله الباب هذا فريها فرياش الوا أقبل دعوة يبريوين كوحا كمدا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كهر مريسيد إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحد أقل يسيد دعاء هذا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوختين دي دعاء هذا وكوجب جبيس حيالات دعاء الوا أقبل كمت قفك مركا دان الله الرب إلهي إنه بريو إن تصبح سميو النبي هكذا ليو دعاء هذا والله أقبليه قلب كسجارات قفك النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام waxay saliidaasu sabab u noqonaysaa shafaacada nabi maxamed inaad heshiid maalinka qiyaamo dad badan ay shafaacada nabiga waayayaan oo la leeyahay fama tanfa'uhum shafaacatu shaafici maalinka shafaacada nabi maxamed ilaahay inuu kugu guuleeyo qodobka tobnaad waxay saliga nabigu uu sabab kugu noqonayaa ilaahay dambigaaga inuu ku dhaafo inaad nabi maxamed ku salliday calayhi salaatu wasalaam qodobka 11 aadama la yuhu adduun baa la joogaa adduunyaduna kabadkeeda iyo kaydkeeda iyo dhagarteeda iyo dhibkeedu waa badan yahay murug iyo tiiraan ya mar walba ku soo waajahaysa ilaahi murugtaada iyo umurahaaga waa ku faydayaa dhibka ku haysta ilaahi waa kaaga dulqaadaya saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qodobka 12 wuxuu qofku ay sabab ugu noqonaysaa inuu nabiyullaahi maxamed maalinka qiyaamo ka ag dhawaado sallallahu alayhi wasallam والنبي محمد أكثر يستد مالك قيامه هل كذلك قرقه لقى فوقين يقول لي سحقا فوق هذا النبي محمد دركيس لقى عيرين أيه إن النبي محمد كأقدواتي أيا وحى كغيب غادنا أيه إن النبي كسل عليه الصلاة والسلام قيب تصدح الطبنات قفكي أن وحيسان وصدقيسته هدو سلي النبي قبضي عليه الصلاة والسلام قف وحصدقيستي أكروا الله من نقريه قف wax sadaqaystay oo kale ayaa la mid noqonaysa hadaa saliga nabiga badis عليه الصلاه والسلام waa hagaag qaybta 14aad
waxay sabab u noqonaysaa inaad nebiga ku salidid ilaahay xaajooyinkaaga iyo baahidaada inuu kuu gudo bani aadan baa la yahay baahideenna iyo duruufteenna iyo danaha inugu xeeran iyo waa tiro badan yihiin asbaabaha ilaahay waxa inoogu fududaynayo oo danaheenna inoogu gudayo saliga nebiga inaad badisid baa ka mid calayhi salaatu wasalaam waxaa qodobka 15 uu yahay saliyidda nebi maxamed uu lagu saliyo waxay sababaysaa inuu adiga ilaahay kugu saliyo koow malaa'igtiisuna ay kugu salido soo wax ajiba ma inuu ilaahay adiga kugu saliyo iyo adigu nebi maxamed inaad ku salidid maxaad u malaynaysaa adigaan saliyayo nebi maxamed ku saliyaya waxa adiga kugu saliya allihii khaaliqul kown ah ee koonkan oo dhan abuurtay fadli intee la eg bay marka leedahay ba u malaynaysaa saliga nebiga qodobka 16aad qofka nebiga ku saliya saliga nebiga wuxuu u sababayaa inuu ka helo tahaaro iyo nadaafad xagga qalbiga iyo iimaaniyaadkiisa oo ilaahay duhri uu kaa siiyo iyo wanaag qodobka 17aad waxay sabab u noqonaysaa inaad nebiga ku salidid intaadan geeriyoon ka hor ilaahay inuu jannada kugu bishaareeyo oo dee qofka mu'minka ah ee taqwada iyo wanaagga ku dhimanayaaye iyo saliga nebiga markay naftu ka baxayso oo uu dhexdeenna taagan yahay intayna weli naftu dhaafin baa la tusinayaa booska uu jannada ku leeyahay loogu bishaaraynaya fabashir cibaad soo ilaahay qur-aanku ma sheegin qolyahaasuu soo gelayaayo intaadan naftuba kaa bixin baa jannada lagugu bishaaraynaya saliga nebigaad ku gaari calayhi salaatu wasalaam qodobka 18aad waxay sabab u noqon inaad nebiga ku salidid ilaahay ahwaasha iyo dhibaatooyinka iyo mashaakilka maalinka qiyaamo taagan inuu ilaahay kaa badbaadiyo oo kaa sabata bixiyo oo aad noqotid ruux najaad ku dhaco munjah oo la badbaadiyo qodobka 19aad inaad nebiga ku salidaayo waxay sababaysaa wixii aad halmaantay inuu ilaahay dib kuu xasuusiyo maalan qur-aan baad halmaantay adkaaraad akhrisan lahayd baad halmaantay nisyaankii iyo ilowshaha kugu batay saliga nabiga badi sal alla alayhi wasalam haddaad wax halmaantay ilaahay xuso ilaahay qur-aanka inuguma oran saliga nebigu xuska ilahay ka tirsan iyo ogow waa dikriga ilaahay taacada iyo qurubaadka ilaahay loogu dhawaado ka mid yahay marka haddaad saliga nebiga badisid daakiradaada iyo xusuustaadu way xoogaysanaysaa fahma darra kugu dhici mayso insha allahu tacaala qodobka 20aad waxaa cajiib ah qofka nebi moxamed ku saliya ama salaama assalaamu calayka yaa rasuul allah qofka yidhaahda ama allahuma salli wasallim calayka ama calaa nabiyina yidhaahda nebi moxamed oo qabriga ku jira calayhi salaatu wasalaam baa kuu jawaabaya tos buu jawaabta kugu celinaya nebigu markaasuu muxuu ku leeyahay adigana allah kugu saliyo ilaahay ha ku salaamo ma u malaynaysaa dacwada nebi moxamed uu kuu duceeyey in lagu soo celinayo rajadu aad bay u sarraysaa marka ilaahay dacwada nebi moxamed inuu kuu aqbalo asagoo qabriga ku jira oon adduunkaba joogin inuu nebiga kuu soo duceeyo kaa aqbalo ilaahay adigana ha kugu saliyo ha ku salaamo uu ku yidhaahdo qodobka 21aad waxay sabab u noqonaysaa saliga nebigu uu sababaya meeshaa aad fadhiday ee nebiga aad kaga saliday goobtaasi inay noqoto goob wanaagsan oo dayib ahoo saliga nebigu fadhigii iyo fagaarihii u qurxiyo u udgiyo sababtoo hore baan waxaan u soo marray qofkii qoladii meel fadhiisato oo aan ilaahina xusin nebigana ku salin meeshaasu inay noqonaysa meel qarmuun oo si dameerkii bakhtigiisoo kale soomayna soo marin cagsigeeda haddaad ilaahay xustid nebigana ku salidid majliskii wuxuu noqonayaa majlis udgoon oo wanaagsan oo daaco ilaahay ku udgoon ayuu noqonayaa marka fagaaraha iyo meelaha la isugu yimaado saliga nebiga udgiyo wanaajiya xasra iyo qoomamo iyo shalaytana kugu noqon maysa meesha nebiga ugu saliday calayhi salaatu wasalaam qodobka 21aad saliga nebigu waxyaalaha lagaga baxa waxaa ka mid a faqriga halkan dad baa laga yaaba in yiraan wallahi meeshaas waxbaa ku jira oo maxabadii kale iyo weynayntii nebiga intay iska daayan yiraan shala galab waxaan maqlahaye tusbax weyn inuu u qaato soo faqri uga baxo hungurxumada intaa leeg maxay tahay maad ku dadaashid jacayl iyo maxabba nebiga aad u qabtid faqriga dadka gaajada haysato iyo kuwa dharagsan ilaahay baa hawsha maamula jacaylu ilaahay ku jecel yahayna kuma xirna in wax lagu waasiciyo nacayb ilaahay uu ku nicib yahayna kuma xirnee waa hawl ruubiyada ilaahay ku tacalluqayso yabsudu rizqa liman yashaa'u wayaqdir gal iyo muslimba ku doonay ha noqdo ilaahay baa hawsha u taala faqriga in lagaa saaro iyo inaad tanaad hodan noqotidna waa kala labo wax yar adoo haystaad faqriga ka bixi kartaa iyo qalbigaaga ilaahay qina iyo wuxuu kuu gelin karaa qanaaco marka asbaabta faqriga lagaga baxo ayay ka mid tahay ayuu ka mid yahay saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii nebiga ku saliya
wuxuu ahaanayaa qof deeqsi ah waxaana ka baaba'aysa shaabada inuu bakhiil yahay oo nabigeena tilmaamay bakhiil waxa weeye man dhukirtu cindahu falam yusalli calaya qof inta magacayga agtiisa lagu sheegay anigoo nabi maxamed aan igu salleen qofkaas bakhiil sababtu waxa weeye waxaan xoolana kaga baxaynin waqtina kaga baxaynin kharashna kaga baxaynin haduu ku bakhiilay oo sallallahu alayhi wasallam nabiga u quuri weeday ma kun shilin baa inta jeeb ka soo bixisay masaakiinsiin ma bixinaysi tanaaba ka fudud wixii ka fudaaba laga waayay طيب marka waxa noqonaysa qof deeqsi ah bakhaylnimadana way ka fogaanaysaa qodobka 24aad waxay sababaysaa qofka nabiga ku saliya hawshaasi u fududayn dariiqa jannada ilaahay inuu qaado oo jannada ilaahay uu ku gala saliga xagga qofkii nabi maxamed saligiisa ka tagana ay sababayso wadadii jannada inuu gafo oo wada janno ka bood u noqdo oo naarta ilaahay aado marka wax jannada ilaahayna ku sababaya naarta ilaahayna ka leexinaya haduuba saligi nabi maxamed yahay waxaad u cibaadeysanayso adduunka ma u joogtay soo inaad jannada gasho cadaabna ka badbaadid ma qodobka 23aad qodobka waxa weeye 24aad wuxuu noqonayaa qodobka waxaan ka wadaa 25aad wuxuu noqonayaa qofkii nabi maxamed ku saliyay calayhi salaatu wasalaam waxay ka badbaadinaysaa ku saliyida nabiga uu ku saliyay sallallahu alayhi wasallam majlisku fadhiyay inay noqoto meel qarmoon hore waxaan u soo sheegnay xasara iyo qoom ay ka badbaadinaysaa Soomaaliya meeshii meel urta inay noqotana way ka badbaadinaysaa 26 wuxuu noqonayaa qofkii nabiga ku saliya wuxuu ka badbaadayaa habaar nabiga uu habaaray qofkii nabiga aan ku salin qofka nabiga inta maqala aan nabiga ku salin nabigu wuxuu yiri sanka dhulka Allah u galiyo dulli Allah bado habaarkaas nabigu waa taagan yahay marka qofkii nabiga saligiisa ka tagana uu ku dhici habaarkii nabiga marka inaad ka badbaadid ducadii nabigana aad heshood gurubsatid oo asagoo xataa dhintay qabriga uu kaaga soo duceeyo saliga nabaad ku helaysaa ku salli alayhi salaatu wasalaam taasina waa qodob muhiim ah in lagu baraarugana ay muhiim tahay qodobka 27 wuxuu noqonayaa hadalka alle iyo hadalka nabiga waxay ka mid yihiin waxyaalaha hadalka lagu furfurto laguna gabagabeeyo sida awgeed ba waxaan soo maray muallifku kitaabka markuu bilaabayay inuu xamdala iyo amaan u ilaahay amaanay iyo salin uu rasuulka ku saliyay sallallahu alayhi wasallam ku bilaabay soo ma xasuusta waxyaalaha wanaagsan oo marka fawaatixda waxay ka mid yihiin lagu furfurta hadalka dhamaysna tira tayib 28 qodobka waxa weeye qofka muuminka ahi wuxuu ka helayaa markii uu nabiga ku saliyay calayhi salaatu wasalaam inuu helo iftiin aad u tira badan iyo nuur oo jidka siraad maalinka qiyaamo kaga gudbo iftiin aad u sareeyo maadaama saligi nabiga taacada alla ka mid yahay de taacada ilaahay waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu iftiinsado jidka siraad laga gudbo marka meesha ayadaahi waa muhiim mugdiga tirada badan oo ka jira iyo jidkaas asaga oo ciriiriga iyo dhibka badan uu ka jiro wixii aan ku iftiinsan lahayn adduunkan inaan ku tabcano kula nimaan qodobka 19aad qofku nabiga ku saliya wuxuu ka baxyaa 29 baha qofka 20 qodobka 29aad qofka nabiga ku saliya wuxuu ka baxayaa qaraabo goysnimada wax loo yaqaan wax qaraabo goys leeyahay soo ma jiraan qofka nabiga aan ku salina waa gooyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qof nabi maxamed gooyay ee ka fogaaday ee jafaaf iyo qalayl iyo angagnaan nabiga suuban kula dhaqay buu noqonaya qofka nabiga ku salin laakiin qofkii nabiga ku saliya caqabada noocaas uu ka gudbay wuxuu galayaa dadka allayinka ah jilicsan ee nabiga xuquuqdiisa ilaaliye xiriir kala leh nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam buu noqonaya marka in lagu eedeeyo inaad nabi maxamed ka fogtahay oo aadan ku salin oo aysan hawshaasi aadan ku fiicnayn waa ayaan daro ku dadaal inaad nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aad u badisay saligiisa oo ka faa'iideysatid oo wax weeyaan ku salino kulligeen tayib jafaafka iyo goyntan aan iska ilaalino qodobka 30aad wuxuu noqonayaa qofka nabi maxamed ku saliya ilaahi asaga quluubta adoomada hantee mulkiye iska leh khalqiga alle haday yihiin kuwa dhulka jooga iyo haday yihiin makhluuqa inaga sareeyay malaa'iktii ka mid yihiin ilaahi carabkooda iyo qalbigooda wuxuu ku gelinayaa amaan maadaama nabiga ku salida calayhi salaatu wasalaam maxaba iyo kalgacayl bay ku qaadayaan ahlullah iyo dhan haday yihiin kuwa dhulka jooga iyo haday yihiin kuwa xagga sare joogaba
ana ilaahay baa quluubta gadgadiya adoomada quluubtooda asaga haya yuqallibuha kayfa yasha amaan wanaagsan bay ku haynayaan marka طيب taasina waa qodob muhiim oo inaan ku baraarugnaa ay muhiim tahay qodobka 31 qofka nabiga ku saliya saliga nabigu wuxuu sababayaa ilaahay qofka salinaya laftirkiisa inuu ku barakeeyo daatadaada ilaahay inuu ku barakeeyo saliga nabiga kow camalka aad haysid iyo shaqadaada camalka cibaadadaana ilaahay uu kugu barakeeyo labo cimrigaagana ilaahay uu kugu barakeeyo asbaabta masaalixdaada iyo danahaaga iyo barnaamijkaaga aday tahay mid adduunyo iyo mid aakhirana ilaahay uu ku fududeeyo ku barakeeyo intaaba waxaan raadinaynaa soo intaas ma cimrigu inuu ku barakeysan yahay uusan ka dayacmin camalkaagu inuu ku barakoobo daatadaada shakhsi barakeysan oo wanaagsan oo maymuun oo wanaagsan inaad tahay shaqooyinkaaga iyo arrimahaaga ilaahay inuu ku fududeeyo haddaad saliga nabiga ka helaysid maxaad u dayicin nabigaaga calayhi salaatu wasalaam saligiisa dayib qodobka 32 qofkii nabiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam wuxuu hawshaa ku gaarayaa ilaahay raxmadiisa ilaahay baa ku naxariisanaya soo naxariis ilaahay ma wada rabno ilaahay naxariisiisaan wada raadinaynaa qof walba u baahan cid ka maarantaa male naxariista alle ilaahay waxyaaluhu kugu naxariisanaya waxaa ka mid ah inaad ku salidii nabigiisa calayhi salaatu wasalaam qodobka 33 wuxuu noqonayaa qofka nabiga ku saliyaa inay ay saligaasu uu sababo jacaylka rasuulka aad jeceshahay inuu noqdo jacayl joogtaa oo daa'im ah oo waliba sii ziyaada oo waliba sii laba laamo sare u sii kaca oo kor sii aada marka nabiga saligiisa badiso daacad ka tahay qodobka 34 qofka nabiga ku saliyay waxay hawshaasi sabab u noqon inuu adigana rasuulka Allah ku jeclaado hawl qaaliya Soomaa inuu ilaahi rasuulkiisu adoo hebel iyo adoo heblaaya ilaahi rasuulkiisu inuu ku jeclaaday hawl aad u sareysa weeyaan saliga nabiga laga helaayo ilaahi dartii ah calayhi salaatu wasalaam aad ugu salinaysid qodobka 34 qofkii nabiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam waxay sababaysaa hawshaasu saan sheegnay nabigu inuu ku jeclaado qof 35 wuxuu noqonayaa qofka nabiga ku saliya saligaasu inuu sababayo inuu qofkaasu noqdo qof hanuunsan ee ilaahi uu hanuuniyay qalbigiisuna uu yahay qalbi nool ee waxyiga alla ku nool oo uu saameyn iyo ta'thir ku leeyahay waxyigu oo mar walba taba nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qalbiga ku hayo ilaahi cadamadiisu ku weyntahay oo qalbigiisu yahay qalbi aan dhiman ayuu ilaahi kugu arsaaqaya 36 wuxuu noqon qofka nabiga ku saliya waa hawl ajab badan marka nabiga ku salidid baa magacaaga waxa loo sheegayaa nabi maxamed adiga magacaa maxamed aadan Soomaa fiirso maxamed aadan markuu nabiga ku saliya sallallahu alayhi wasallam galabta waa galab casar ah waa galab isniina Soomaa Nairobi isliim aanu dhex fadhina markuu nabiga ku saliya maxamed aadan isla saacadaas ayada waxa jirta malag ilaahi uu u tala saartay nabi maxamed agtiisana geeyay ilaahi qudradiisa waxa kamid ah ilaahi malagaas wuxuu awood u siiyay iyo taaqo makhluuqa nabi maxamed ku saliya qof kasto ku saliya maqalkiisa inuu yeesho maqlo ama adduunka meesha ugu dambaysa hadaa joogtid iyo qabriga nabiga hadaad ag joogtid isku sibu ku maqlaya malagaas ilaahi baan awood siiyay shaqadiisu waa maxay malagaas malaa'iktu shaqooyin kala duwan baa loo diray Soomaaha shaqadiisu waxa weeye inuu yiraahdo mesela nabi maxamedow waxa kugu soo saliyay hadda maxamed aadan hadda kugu soo saliyay marka magacaagi iyo waliba kii aabaha sida awgeed ba culimada qaar kood waxay yiraahdaan ay ka hadleen waalidka baar inaad u noqotid waxa kamid ah baarinimada waalidka inaad nabiga ku salidid oo see uga mid tahay in magaca aabaha qabriga nabiga laga diiwaan galiyo halka laga sheego nabi maxamed aadan ba hadda kugu soo saliyay oo aabaha magaciisa nabiga halka looga sheego adaa saw u noqdaa leeyahay maxay noqotay marka aabaha iyo baari u noqotay halka culimada qayb baa galisay hadda waxa kugu soo saliyay leeyahay hebel magacaagi marka halkaas saacad iyo leel hebel dad baa laga yaabaa kumanaan jeer magaciisa maalinkii in la sheego saliga nabiga inta markuu ku saliyay sallallahu alayhi wasallam waa hawl aad u wanaagsan markii hawshaas weeyaan dayib oo nabiga agtiisa lagu sheego waxay sababaysaa qodobka 37 inaad nabiga ku salidid maalinka qiyaame ee jidka siraad la marayo oo dad badan markay yiraahdaan jidka siraad ka gudba uu jidku waxa weeyaan siraadkaas uu la daba gadoomayo
ilaahay lugahaga inuu sugo aadan meeshaas ayadaa ku simbiraxan ayuu ilaahay sabab kaaga dhigaya inaad nabiga ku salida calayhi salaatu wasalaam ayib waad ka gudubtay meesha qodobka 38aad wuxuu noqonayaa xuquuq badan buu nabigu inagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xuquuqdii tirada badnayd oo nabigeennu inagu lahaa wax un ka mid ah oo aan gudanay buu noqonaya ma wada gudan karro laakiin wax un ka mid ah oo xuquuqdii nabigeenna aan gudanay buu noqonaya salliga iyo salaanta nabiga ku saliyeen calayhi salaatu wasalaam ayib qodobka 39aad qofka nabiga ku saliya salligaasu wuxuu damnisanayaa oo soo guda gelaya ilaahay shukrintiisa dikriga ilaahay macrifadiisa inuu qofku garto ilaahay inuu u barwaaqeeyay maadaama nabi maxamed kuu soo diray ummadiisa aad ka mid tahay kitaab quraanna kugu soo dejiyay marka waa qayb ka mid ah ilaahay dikrigiisa qodobka ugu dambeeya ee afartanaad wuxuu noqonayaa qofka nabi maxamed ku saliya calayhi salaatu wasalaam qof u duceeyey nabi maxamed baad u ducaynaysaa ammaan tahaaro barako wanaag sharaf ilaahay inuu maqaamkiisa iyo mansiladiisa kor yeelo waaba kor yeelay nabigaad u ducaynaysaa allahumma salli calaa maxamed allahumma baarik calaa maxamed soo adigu kuma haysid nabi maxamed baad u ducaynaysaa afartan kaa qodob ayaa nabi maxamed salligiisa ka dheefaysaa maxay culayso kugu haysaa adoo waxa weyn weyse qabin baad sallin kartaa adoo salaad ku jiraad sallin kartaa adoo soconayaad sallin kartaa adoo baabuur saaran baad sallin kartaa adoo diyaarad saaran baad sallin kartaa adoo majlis iyo meel isugu yimid fadhiyaad sallin kartaa oo meesha la isugu yimaado dadku kula fadhiyaan marar badan baa shaydaanku wuxuu laga yaabaa inuu kuu qurxiyo ku yiraahdo waxay ka noqonaysaa dikriga aan dadka dhexdiisa kula imaanaysa istustus marka iska daa saasuu kugu mashquulinaya markaasaad waxaa is leedahay adoo taagga daacadnimo raadinaya iyo ikhlaaskaaga hawshaanaya wax u dhimeen maanta dhan inaad dad dhex fadhidid oodan marna ilaahay xusin hadhowna iska tagtaadoo sidii ah majliskaagii marka muxuu ka dhigay majlis urhaya soo ma ah hadhowna qiyaamada xasra iyo qoomo kugu noqonaya saasuu rabaa shaydaanku dadka dhexdooda waxa weyn showgan iska dhaaf waxba ha sheegin makhaayadaha meelaha raggu isugu yimaada dan ha ka geli waxaa markuu kugu sheekeeyo waan ku aqaanaa ku dheh ha ka yeeli salli nabiga salligiisa calayhi salaatu wasalaam adkaarta ilaahay akhriso subxaanalayso waad ka faa'iidi